last period we have seen the peripheral nervous system. In that peripheral nervous system, we have completed the cranial nerve and we have completed the spinal nerve. In this period, we have to study the autonomic nervous system, that is the ANS. Autonomic nervous system is a part and parcel of the peripheral nervous system. Autonomic nervous system is a part and parcel of the peripheral nervous system, and we are knowing that this autonomic nervous system that is divided into two parts. One is somatic nervous system. And another that is the autonomic nervous system. The autonomic nervous system that is actually the part and parcel of the peripheral nervous system. That extension of the peripheral nervous system that is in the different organs, that is forming the two types of nervous system. One is that is the somatic nervous system, another is actually the autonomic nervous system. What is the meaning of somatic nervous system? The nerve which innervate in the skeleton and voluntary muscle, that is included in the somatic nervous system. What is the autonomic nervous system? Nerve which included in the different types of visceral organs, that is in the smooth muscle, that is in the involuntary muscle, that is in the unstriated muscle. मूलभूत हा जो बेसिक फरक आहे तो समजून घ्या की हे जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम आहे तर ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमचाच एक भाग आहे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये क्रॅनियल नर्व आणि स्पायनल नर्वचा समावेश होतो, परंतु या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये ज्या पेरिफेरल नर्व आणि या स्पायनल नर्व ज्या इंद्रियामध्ये इनर्वेट होतात किंवा घुसतात त्यावरून त्यांचे दोन प्रकार केलेले आहेत. एक आहे सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम, यामध्ये जे हाडं आहेत आणि व्हॉल्युंटरी किंवा ऐच्छिक मसल आहेत यांच्यामध्ये ज्या नसा घुसतात त्यामुळं सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम तयार होते. आणि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम ही जे विसरल ऑर्गन्स आहेत अंतर्गत मऊ स्नायूने बनलेले किंवा इनव्हॉलंटरी किंवा स्मूथ मसलने बनलेले यांच्यामध्ये ज्या नसा घुसतात तर त्यांनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम ही बनलेली आहे. दॅट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम इज अगेन डिवायडेड into two types. One is that is the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system means SNS. And another is that is the parasympathetic nervous system, that is the PSNS. सिंपॅथॅटिक नर्वस सिस्टीमचे दोन भाग आहेत. एक आहे की जे सिंपॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आणि दुसरं पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचे हे दोन भाग आहेत. एक आहे सिंपॅथॅटिक आणि दुसरं पॅरासिम्पॅथॅटिक. दोन्ही सिस्टीम मध्ये सिंपॅथॅटिक आणि पॅरासिम्पॅथॅटिक मध्ये या ज्या क्रॅनियल नर्व्ह आणि स्पायनल नर्व्ह आहेत तर या विसरल ऑर्गन मध्ये इनर्वेट होतात. पहा, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. द सिंपॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम that is also called that is the thoracico-lumbar outflow. Thoracico-lumbar outflow means you have studied the thoracic spinal nerve, you have studied the lumbar spinal nerve. Whatever may be the CSF fluid, that is the cerebrospinal fluid, which is flowing through the thoracic spinal nerve and lumbar spinal nerve. That's why that is called as a thoracic
लंबार आउटफ्लो यावरती नीटमध्ये प्रश्न आला की या सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचं दुसरं नाव काय? थोरॅसिको लंबार आउटफ्लो हे त्याचं दुसरं नाव आहे. कारण थोरॅसिक स्पायनल नर्व आणि लंबार स्पायनल नर्व यामधून जो सेरिब्रो स्पायनल फ्लुइड वाहून जातो म्हणून याला नाव दिले थोरॅसिको लंबार cranial outflow. We are knowing that what is the main significance in this parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. The nerves innervate into different types of visceral organ. But one thing we have to remember, in the sympathetic nervous system, the sympathetic ganglion, this is nothing but the sympathetic ganglion. ही जे सिंपॅथेटिक गॅंग्लियॉन्स आहेत तर ते रॅमस कम्युनिकन्स हे जे व्हर्टिब्री आहे, समजा हा व्हर्टिब्रल कॉलम आहे, या व्हर्टिब्रल कॉलमच्या भोवती हे दोन जे सिंपॅथेटिक नर्व कॉर्ड असतात तर ते दोन्ही लॅटरल साइडला असतात. आपण ते दाखवलं नाही या डायग्राम मध्ये, डायग्राम किचकट होईल. हे जे सिंपॅथेटिक नर्व कॉर्ड आहे तर याच्यामध्ये 22 गॅंग्लियॉन असतात. दोन्ही बाजूने दोन सिंपॅथेटिक नर्व कॉर्ड असतात. या सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये यामध्ये 22 पेअर्स ऑफ सिंपॅथेटिक गॅंग्लियॉन असतात. याच्यावरती नीट मध्ये एकदा प्रश्न आला की हाऊ मेनी सिंपॅथेटिक गॅंग्लियॉन्स आर प्रेझेंट इन द मॅन. तर 22 जोड्या असतात या ज्या ग्रंथी आहेत सिंपॅथेटिक गॅंग्लियॉनच्या. आणि हे जे दोन सिंपॅथेटिक नर्व कॉर्ड आहे पाठीच्या मणक्याच्या कण्याच्या दोन्ही साईडला असतात. आता हे जे गॅंग्लियॉन्स आहेत तर ते हे गॅंग्लियॉन समजायचं. हे गॅंग्लियॉन हे कुणी तयार केले? ही जी स्पायनल नर्व्ह आहे त्याचं रॅमस कम्युनिकन्सने केलंय. रॅमस कम्युनिकन्सने हे सिंपॅथेटिक गॅंग्लियॉन्स तयार केले. या सिंपॅथेटिक गॅंग्लियॉन्स याला रॅमस कम्युनिकन्स म्हणजे पुढे जी नर्व आहे या स्पायनल नर्वला जोडलेली त्याला प्री सिनॅप्टिक नर्व म्हणायचं, पुढच्या बाजूला आहे. आणि पाठीमागच्या बाजूला जी आहे नर्व त्याला पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व म्हणायचं. आता फरक काय आहे? प्री सिनॅप्टिक नर्व आखूड आहे, शॉर्ट आहे, आणि पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व ही लांब सडक आहे. याच्यावरती नीट मध्ये प्रश्न आलता की सिंपॅथेटिक नर्व मध्ये कोण लांब असतं आणि कोण आखूड असतं. सिंपॅथेटिक नर्व सिस्टीम मध्ये प्री सिनॅप्टिक नर्व आखूड आहे, पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व ही लांब आहे. आणि पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व लांब का आहे? तर कारण इंद्रिय हे लांब लोकेट झालेले. उदाहरणार्थ गर्भाशय आहे, उदाहरणार्थ मूत्राशय आहे, उदाहरणार्थ युरिनरी ब्लॅडर आहे, उदाहरणार्थ समजा युरेटर आहे. हे इंद्रिय लांब असल्यामुळं ही नस लांब असते. ही नस का आखूड असते? कारण इथंच हे गॅंग्लियॉन जवळ तयार केले जातात. म्हणून सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये प्री सिनॅप्टिक नर्व आखूड आहे, पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व ही लांब आहे. आता इंद्रियाजवळ गेल्यावर पोस्ट सिनॅप्टिक पासून ज्या छोट्या छोट्या नसा निघतात त्या ग्रंथी असो किंवा स्मूथ मसल असो इंद्रियाचे याच्यामध्ये घुसतात. उदाहरणार्थ स्टमक आहे, स्टमकच्या मसलमध्ये घुसते. उदाहरणार्थ यकृत आहे, उदाहरणार्थ मूत्राशयाची पिशवी आहे, उदाहरणार्थ गर्भाशय आहे. याच्यामध्ये या पोस्ट सिनॅप्टिक नर्वच्या नसा घुसतात. आता या ज्या नसा आहे तर याच्या टोकाला ॲड्रेनालिन किंवा नॉर ॲड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट केलं जातं आणि त्या इंद्रियामध्ये ते स्राव हा स्रावला जातो किंवा सोडला जातो. ॲड्रेनालिन किंवा नॉर ॲड्रेनालिन
ह्या ज्या छोट्या नसा आहेत त्या सिक्रीट करतात आणि त्या इंद्रियामध्ये ते सोडून देतात. आता हे ॲड्रेनालिन काय स्टिम्युलेटरी आहे, म्हणजे उत्तेजित करतं त्या इंद्रियाला. ॲड्रेनालिन काय तर उत्तेजक आहे, ऍसलरेटर आहे, तुम्ही त्याला केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये कॅटॅलिस्ट म्हणा. इंद्रियाची जी फंक्शन आहे तर ते वाढवण्यासाठी ॲड्रेनालिन उपयोगी पडतं, म्हणजे स्टिम्युलेटरी. याच्यावर मी एकदा प्रश्न आलता की या प्री सिनॅप्टिक ज्या नर्व्ह आहेत आणि पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व्ह, तर प्री सिनॅप्टिकचा काय प्रश्नच नाही या इंद्रियामध्ये घुसायचा. तर पोस्ट सिनॅप्टिक नर्वच्या ॲड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करतात, ते स्टिम्युलेटरी, म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम ही इनिबिटरी. आता ते नंतर पाहू, पण ही स्टिम्युलेटरी आहे. आता स्टिम्युलेट करते म्हणजे कसं की एखाद्या वेळेला आपल्याला कडकडून भूक लागते, एखाद्या वेळेला भूकच लागत नाही. म्हणजे रेट ऑफ डायजेशन इन्क्रीज झाल्यावरच भूक लागल ना, पोट रिकामं झाल्यावर. कधी कधी जास्त वेळेला युरिनेशनला जावं लागतं, म्हणजे रेट ऑफ युरिन फॉर्मेशन वाढतं. पण रेट ऑफ युरिन फॉर्मेशन पाणी पिल्याशिवाय वाढेल का? जास्त तुम्ही पाणी पिलं तर ही सिस्टीम जास्त फंक्शनल होते, युरिन जास्त तयार होते. हृदयाचे ठोके, जर ॲड्रेनालिन जास्त, की उदाहरणार्थ समजा तुम्ही एखादा साप आलेला बघितला, छातीची धडधड वाढते. म्हणजेच आपल्याला हे जे हार्मोन आहे हे इमर्जन्सी टायमामध्ये सिक्रेट केलं जातं. तर आणि हे जे हार्मोन आहे तर हे स्टिम्युलेटरी. आता ॲड्रेनालिन सिक्रेट केलं जातं, म्हणून याला या ज्या नसा आहेत यांना ॲड्रेनर्जिक म्हणतात. ॲड्रेनर्जिक, याच्यावर एकदा प्रश्न आला पहा. ॲड्रेनर्जिक, ॲड्रेनर्जिक कशामुळे म्हणतात? ॲड्रेनालिन सिक्रेट करतात, म्हणून याला ॲड्रेनालिन सिक्रेट केल्यामुळं या नसाला ॲड्रेनर्जिक नर्व हे नाव दिलेलं आहे. पहा आता हे जे हार्मोन्स आहेत हे आणीबाणीच्या वेळेला, आता समजा बाकीच्या वेळेला डोक्यामध्ये विचार घोळल्यानंतरच ते हार्मोन सिक्रेट होतं. समजा बाकीचे जे हार्मोन्स आहे डोक्यामध्ये विचार केल्यानंतर किंवा काही कालावधी गेल्यानंतर सिक्रेट होतात. परंतु साप आला एकदम का आपण क्षणाचा देखील विचार करीत नाही. म्हणजे हे जे आहे 3F, याच्यावरती एकदा नीटमध्ये प्रश्न आला. दिस हार्मोन that is secreted at the time of emergency that is responsible for 3F. आता 3F याला एकदा नीटमध्ये प्रश्न आलता, तर त्याला पर्याय दिले फॅट का फ्लॅट. फ्लॅट म्हणजे आपला बंगलाचा एक हिस्सा समजा, आणि फ्रीज घरामध्ये प्रत्येकाचे असतं. पोरांनी त्यालाच राईट केलं. 3F म्हणजे एक म्हणजे फ्लॅट, फ्लॅटमध्ये ते राहतात मुंबई पुण्याचे लोक समजा. फ्लॅट गाडी असते घरी, तर म्हणून ते दुसरं एक फ्लॅट, आणि तिसरं म्हणजे घरात फ्रीज असतं कुणाचे म्हणून फ्रीज, यालाच राईट केलं. तर 3F मीन्स 1 इज दॅट इज द फाईट, म्हणजे राग आल्यावर माणूस एकदम गुद्दागुद्दी सुरू करतो, मारामारी, फाईट. दुसरं फ्लाईट म्हणजे उड्या मारतो, आणि तिसरं म्हणजे फ्लाईट, FRIGHT, हे त्याचं उत्तर होतं. पहा, द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3F. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द फर्स्ट F? फर्स्ट F इज इक्वल टू फाईट, सेकंड F इज इक्वल टू फ्लाईट, and third F is equal to fright. It means that in all total the sympathetic nervous system that is a stimulatory in the human body. तर हे तुम्हाला इंग्रजीमध्ये आता समजून घ्या, मी मराठीमध्ये सांगितलं. sympathetic nervous system is a part and parcel
ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. हे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमचा शेपूट आहे. हे जे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मागच्या पिरियडमध्ये शिकला, जे क्रॅनियल नर्व्ह आणि स्पायनल नर्व्ह आहे त्याचाच एक भाग आहे किंवा शेपूट आहे, त्याला म्हणायचं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. परंतु ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये ऍक्च्युअली दोन सिस्टीमचा समावेश होतो. एक सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम आणि दुसरं प्रॉपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये काय तर हाडं आणि व्हॉलंटरी मसल यांच्यामध्ये क्रॅनियल नर्व्ह आणि स्पायनल नर्व्ह घुसतात. सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये क्रॅनियल नर्व्ह आणि स्पायनल नर्व्ह या हाडामध्ये घुसतात. आता आपण बऱ्याच वेळेला म्हणतो माझ्या हाडच दुखतात, कोणी म्हणतं माझं गुडघ्याचंच हाड दुखतं, कोणी म्हणतं घोट्याचंच दुखतं, समजा संधिवात असतात. आता ती संवेदना कशामुळे वाहून आणली जाईल? या सोमॅटिक नर्वस सिस्टीममुळे. आपण म्हणतो माझा खांदाच दुखतो, माझे पाय दुखतो किंवा माझे टाचच दुखते. हाडामध्ये नसा असल्याशिवाय संवेदना मेंदूकडे आणली जाणार नाही. तर ही जी आहे ती सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे आणि ही व्हॉलंटरी मसल मध्ये जाते. कधी कधी आपण काय म्हणतो की माझ्या पायाच्या पेंढरीमध्येच ठणक आहे, मांडीच मध्येच ठणक आहे किंवा छातीमध्येच मस्क्युलर पेन आहे, हृदयामधलं पेन नाही. हृदयामधलं पेन हे कशामुळे येतं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमच्या या सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मुळे येतं. आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये क्रॅनियल नर्व्ह आणि स्पायनल नर्व्ह यांच्या ज्या नसा आहेत, अंतर्गत जे सॉफ्टवेअर या बॉडी मधलं विसरल ऑर्गन ज्याच्यामध्ये अजिबात हाडं नाही, जे इंद्रिय मऊ स्नायूने बनले, तर त्याच्यामध्ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमच्या नसा घुसतात. आणि ह्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचे दोन भाग आहेत. एक सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम आणि दुसरे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. We have to study the sympathetic nervous system, that is shortly called as a SNES. We are knowing that the spinal nerve that forming the sympathetic nerve cord from the two lateral side of vertebral column. There are 22 pairs of sympathetic ganglion. This sympathetic ganglion is connected from two sides. From anterior side presynaptic nerve, from posterior side postsynaptic nerve. Presynaptic nerve is short, postsynaptic nerve that is elongated. The postsynaptic nerve is long, presynaptic nerve is short. याच्यावरती नीट मध्ये प्रश्न आला की प्रीसिनॅप्टिक नर्व लांब आहे का पोस्ट सिनॅप्टिक? तर प्रीसिनॅप्टिक नर्व ही यामध्ये आकुडे आणि पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व ही लांब आहे. लांब का आहे? कारण इंद्रिय काय निव्वळ या पाठीच्या मणक्याच्या कण्याला खेटून नसतात किंवा जवळ नाही, लांब आहे. इंद्रिय समजा थेट खाली पर्यंत कमरेच्या भागापर्यंत. मूत्राशयाची पिशवी लांब आहे, गर्भाशय लांब आहे, ओव्हरी लांब आहे, मूत्रनलिका लांब आहे. ते काय जवळ खेटून नाहीत किंवा फार या पाठीच्या मणक्याच्या कण्याजवळ नाही. आणि ते इंद्रिय लांब असल्यामुळे नस बी लांबच असेल ना. आणि याच्या ज्या नसा आहे, व्हॉट एव्हर मे बी द नर्व्ह विच अरायजेस फ्रॉम द पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व्ह that actually innervate into different types of organs. What organs nerve innervation present? That is in the stomach, that is in the heart, that is in ovary, that is in urinary bladder, that is in ureter. Whatever may be the organs, that is in the small intestine, that is in the large intestine. And this Synaptic nerve is not having innervation. ही काही घुसत नाही डायरेक्ट इंद्रियामध्ये. ही नस जी आहे त्याच्या ब्रँचेस इंद्रियामध्ये घुसतात. अँड वन थिंग वी हॅव टू रिमेंबर, these nerves secrete the adrenaline हार्मोन.
ह्या नसा काय करतात, त्या इंद्रियामध्ये ॲड्रेनालिन सिक्रेट करतात. समटाइम दे सिक्रेट द नॉर ॲड्रेनालिन अँड दॅट्स वाय दीज नर्व्स आर कॉल्ड ॲड्रेनर्जिक. याच्यावरती नीटमध्ये प्रश्न आला. ॲड्रेनर्जिक याला का नाव दिलंय? कारण त्या ॲड्रेनालिन किंवा नॉर ॲड्रेनालिन सिक्रेट करतात अँड दॅट ॲड्रेनालिन इज अ स्टिम्युलेटरी. स्टिम्युलेटरी म्हणजे त्या इंद्रियाकडून जास्त काम करून घेतं किंवा उत्तेजित करतं. आता उदाहरणार्थ समजा आपल्याला काय प्रत्येक वेळेला सारखीच भूक लागत नाही. कधी कधी कडकडीत भूक लागते, कधी कधी भूक काही कोणाच्या हातात नाही. का जास्त भूक लागते? तर त्यावेळेला जास्त ॲड्रेनालिन सिक्रेट होतं पोटामध्ये, आपल्याला भूक जास्त लागते. कधी कधी जास्त वेळेला युरिनेशनला जावं लागतं लगेच. का? पाणी जास्त पिल्यावर युरिन जास्त तयार होणार आणि युरिन जास्त फिल्टर करायला ॲड्रेनालिन लागतं. म्हणजे हे स्टिम्युलेटरी. नंतर कधी कधी हृदयाची धडकन किंवा ठोके वाढतात. उदाहरणार्थ भीती वाटली, हृदयाची छाती धडधड करते. साप बघितला, हृदयाची छाती धडधड करते. इट मीन दॅट दिस सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम दॅट इज अ स्टिम्युलेटरी. उत्तेजित करतं कोणत्याही इंद्रियाचं फंक्शन अँड दॅट्स वाय दॅट इज युजफुल फॉर 3 F. 3 F म्हणजे काय? पहिलं F म्हणजे फाईट. माणूस रागाला आला की गुद्दागुद्दी करतो, मारामारी. दुसरं म्हणजे फ्लाईट, उड्या मारून चेकाळतो, उड्या मारतो, एन्जॉयमेंट करतो. आणि तिसरं म्हणजे फ्राईट. तर फ्राईट म्हणजे अंगावरती कधी काटा येतो, अंगावरती शहारे येतात, दरदरून घाम फुटतो. आता हे काय घाम फुटायच्या टायमाला आपण विचार करतो का की आता मला घाम फुट म्हणून? तर 3 F. माणसाला राग कधी येईल काही सांगता येत नाही. क्षणात माणसाला राग येतो म्हणजे ते फाईट, गुद्दागुद्दी करतो. आता राग येत नाही असा माणूस नसतो. कमी कुणाला येत असेल, कुणाला जास्त असेल, तो प्रश्न वेगळा. राग जर येत नाही म्हणल्यावर मग ते देवच झाला असेल. राग येत नाही असा माणूस आपल्याला सापडणार नाही. फरक एवढाच आहे, कोकणी रागावरती कंट्रोल करतं, कुणाला रागावरती कंट्रोल करता येत नाही. इट मीन दॅट दिस सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम दॅट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ डायजेशन, that increases the rate of urine formation, that increases the rate of, that is the heartbeat. It means that again blood pressure is also increased, urination is also increased. All these activities, that is urination means micturition, urination means micturition, that rate is also increased due to the sympathetic nervous system.